पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहत सहितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्तान् गिरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयो विजयदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाभ्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगसन्दष्ट जीव जीवातवे नमः सत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् अद्मौल्य सद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसौनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नचिन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमूलैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवद्यं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருவூரென்னும் மறுவினிய வன்பொருணல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிகளிங்கே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் நேர்த்தம் உரைவிலே நந்தை சிறுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருந்தீர்த்தி ராமானுஷமனதம் எந்த மலர் பாதம் வழங்குகின்ற நாயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறாவான் தெருடன் சோலை அதில் அரங்கள் வன்புகள் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுஷன் மற்றவரை நிலையம் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தையில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువరిత్తంలో మనం 12 పాసురాలని యథాశక్తి అన్వయం చేసుకుంటూ 13లో ప్రవేశించాము. 13వ పాసురాన్ని ఒకసారి చూద్దాము. తని వళర్ செங்கோல் நடாவு தழல்வாய் அரசவிய பனிவளர் செங்கோல் இருள் வீத்திருந்தது பார் முழுதும் துணி வளர்க்காதல் துழாயே துழாவு தன் வாடை தழிந்து இனி வளை காப்பவரார் என யோகிகள் వనవే పనివళర్ సెంగోల్. ఇందులో సూర్యుడి యొక్క ప్రతాపాన్ని,
ఆయన ఉండగా లోకానికి కలిగించేటువంటి ఉపకారాన్ని మొదలు పెట్టారు. నిజంగా సూర్యుడే గనక లేకపోతే సృష్టి కాల నియమము అనేటువంటిది ఏది మనకి తెలియకుండా పోతుంది. సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం అని ఆ ధ్యేయ సదా సవితుర్మండల వజ్య మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయ వపు ధృత శంఖచక్ర ఇలాగా ఆ సూర్య మండల అంతర్వర్తి అయినటువంటి స్వామిని సేవించడము అనేటువంటిది మనం ప్రథమత చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యము. అలాంటి సూర్యుడు నడవావు, ఆయనకి ఏం అడ్డు లేదండి. నిజంగా ఎంత ప్రకృతి మనకి ఎన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తుందో. ప్రకృతిదే ఒక గురువు. ఒక్కసారి బయలుదేరాము అంటే గమ్యం చేరే వరకు కూడా మనం దానిని ఆపకూడదు అనేటువంటి అద్భుతమైన పాఠాన్ని సూర్య భగవానుడు మనకి అందిస్తాడు. ఉదయం బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి లక్ష్యం చేరే వరకు ఏమాత్రం శ్రమ అనుకోకుండా ఆ కర్తవ్యాన్ని చేయడము అనేటువంటి దాన్ని సూర్యుడు నేర్పుతాడు. అలాంటి వాడు తజల్వాయ మంచి వేడి, ఆ వేడిమ వల్లనే జీవాత్మలలో వేడి నిలిచి సృష్టి కార్యక్రమాలు మొదలైనవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది సైన్స్ నిరూపించినటువంటి విషయం. అలాంటి సూర్యుడు అస్తమించాడు. ఇందులో 2 విషయాలను చెప్తున్నారండి. ఒకటి సూర్య అస్తమయం, రెండోది చీకటి యొక్క వివృద్ధి, ఎలాగా పైకి చీకటి వ్యాపిస్తోంది అనేటువంటిది అనమాట. పని వళరు సెంగోలిరుల్, భయాన్ని కలిగించే పాలన. ఒక చిన్న ప్రభు చీకటి. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉండగా ఆ చంద్రుడు గాని నక్షత్రాలు గాని మిగిలిన కాంతి పుంజాలు గాని ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా అన్నట్లుగా ఆయన వెలుగులో కప్పబడిపోయి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సూర్య అస్తమయం జరిగిందో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తమ పరిపాలనని విజృంభిస్తూ పరిపాలిస్తాయి. అలాగా చీకటి అమ్మయ్య వెళ్ళిపోయాడు సూర్యుడు అని చెప్పి ఒక చిన్న ప్రభువు పారుముజదం ఈ భూమి అంతా కూడా వీతిరిందు, ఇంకా నేను పరిపాలించాలి, ఎప్పుడు సూర్యుడు వెళ్ళిపోతాడా అని ఎదురు చూస్తోంది చీకటి. గబా వచ్చేసింది. ఈయనే తునివళర్ కాదల్ తుజాయ్, ఒకవైపేమో సూర్యాస్తమయం అయింది, ఒకవైపేమో చీకటి వచ్చేసింది. ఇవి 2 ఇలా ఉండగా ఈ తుజాయ్ నాయకుడి యొక్క తులసీమాలని తుజావు తన్వాడే తాకి ఆ పరిమళాలు మోసుకొని వస్తోంది చల్లని గాలి. అంటే మనకి సూర్యాస్తమయాన్ని చెప్పారు, అంధకార ఉదయాన్ని చెప్పారు, అప్పుడు వీచే చల్లని గాలిని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అది తడింతువళై, ఆ గాలి వచ్చేటప్పటికండి ఒళ్ళు చీల్చేస్తోంది అంటారు. ఏ గాలి అయితే ప్రియుడు ఉండగా ఆనందాన్ని కలిగించిందో ఆ గాలి ప్రియుడు దూరమైనప్పుడు ఒళ్ళు చీల్చేస్తోంది అనేటువంటిది, అంటే చాలా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తోంది అని. ఇవన్నీ కొంచెం పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా విరహ బాధనంతటిని కూడా చెప్పేటువంటి పదాలు అన్నమాట. ఆ విరహం వచ్చినప్పుడు కవులకి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయండి. కొన్ని అలంకారికంగా చెప్పాలి అని ఒక నియమం ఉంది. ఏమిటా నియమం అంటే, ప్రియుడు వెళ్ళిపోతాడు అనగానే చక్కగా పుష్టిగా ఉండే నాయిక సన్నగా అయిపోయింది. సన్నగా అయ్యేటప్పటికి చేతుల నుంచి గాజులు జారిపోయాయి, ఉంగరాలు జారిపోయాయి. ఏమంటే మరీ అంత సన్నగా అయిపోతారండి? మరీ అతిశయోక్తిగా లేదండి? అంటే అంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అని చెప్పడానికి కవులు చేసుకున్నటువంటి ఒక నియమం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ నాయకి ప్రశ్నిస్తోంది, తన్వాడై ఆ గాలిని కాస్త దండించి వలై కాపవర్ ఆర్, నా గాజులు జారిపోకుండా రక్షించేవారు ఎవరు? గాజులు జారిపోకుండా రక్షించడం అంటే ఏమిటి? నేను చిక్కుపోకుండా ఉండాలి. నేను చిక్కుపోకుండా ఉండాలి అంటే బలంగా ఉండాలి.
బలంగా ఉండాలి అంటే నా ప్రియుడు నా పక్కనే ఉండాలి. ఆయన ఉంటే నా శరీరం కార్షియాన్ని చెందదు. కాబట్టి ఊహిగల్ ఎనై, ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క యుగంగా గడుస్తోంది. పగలు గడవడం వేరండి, దేనికైనా సరే. రాత్రిళ్ళు గడవడాలు వేరు. అది విరహిడే అనేటువంటి అర్థమే కాదండి. ఇప్పుడు ఒక రోగి ఉన్నారనుకోండి, పగలు ఆ వెలుతురులో మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అనేక విషయాల వైపు ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి. డైవర్షన్ కి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. పొగలు కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకే చోట పడి ఉండదు. చీకటి అయ్యేటప్పటికి ఈ ఇంద్రియ శక్తులన్నీ కూడా మనస్సులోకి వచ్చేస్తాయి. వచ్చేటప్పటికి ఆ రాత్రి ఒక్క యుగం గడిచినట్లుగా గడుస్తుంది. మనకు కూడా ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం కూడా రాత్రి గడిస్తే చాలండి అని ఒక మాట వినుంటారు. పగలు గడిస్తే చాలు అంటారు, రాత్రులు గడిస్తే చాలు అంటారు. ఎందువల్ల అంటే సూర్యశక్తి లేకుండా ఉండడము, అంధకార శక్తి ప్రబలి ఉండడము, అన్ని ఇంద్రియాల శక్తి మనసులో కేంద్రీకృతమై ఉండడము. బెంగలు బాధలు మిగిలినవన్నీ అలా అట్టే పెట్టండి, మనందరికి అనుభవంలో ఉన్నాయి. పగలు ఏవే పళ్ళలో కాళ్ళు నొప్పులో చేతుల నొప్పులో ఏ నొప్పులో అనప్పులో పట్టించుకోం. రాత్రి పడుకున్నాం అనుకోండి, చుట్టాలు వచ్చినట్టు గబగబగబా అన్నీ వచ్చేస్తాయి దగ్గరికి. ఇదిగో నేనున్నా, కాళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పులు, చేతుల నొప్పులు, పళ్ళు మంటలు, కాళ్ళు మంటలు, ఏదో కడుపు మంటలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అంటే ఆ రాత్రి సమయం అనేటువంటిది బాధని ప్రదీపము చేసేటువంటి సమయం. ఆ నియమాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ పాసురంలో చెప్పారు. అంటే నాయకుడికి దూరమైంది నాయిక. ఇంతలో సూర్యాస్తమయం అయింది, ఇంతలో చీకటి వచ్చింది. ఇంకా చల్లగాలి తనేదో తన దారిన తను వచ్చి పోవచ్చు కదా. ఆ తులసి మాలలో పరిమళాలు మోసుకొచ్చి నాకు ఇలా తగిలించేసి వెళ్ళిపోయింది. అంటే నాయకుడు ధరించినటువంటి తులసి మాల పరిమళాలు నా ముకుటాలకి సోకాయి. పొగలంతా ఏదో విధంగా గడిపేశాను. కానీ రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ సర్వేంద్రియ శక్తి కూడా మనస్సులో ప్రవేశించింది. అందువల్ల అతన్ని విడిచి ఉండలేననే విరహార్తి ఎక్కువైంది. దానివల్ల శరీరం కాల్ష్యం పొందింది. కాల్ష్యం అంటే సన్నగా అయిపోయింది. సన్నగా అయ్యేటప్పటికి గాజులు జారిపోతున్నాయి. అదే ఇంకో అలంకారం కూడా ఉందండి. బాగా ఆనందం కలిగేటప్పటికి ఉంగరాలు పట్టకుండా అయిపోయాయి అంటారు. అంటే అంత ఒళ్ళు వచ్చేస్తుంది అని, అది కూడా ఒక అలంకారం ఉంది. అంటే ఆనందం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా శరీరంలో కనపడ్డాన్ని ఒక అలంకారంగా చెప్తారు అన్నమాట. ఇప్పుడు లోకంలో ఒక రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే చిన్న చిన్న రాజులందరూ తలలు వంచుకొని ఉంటారు. ఆ రాజు అయిపోయింది ఆయన టైం అనగానే అందరూ తలెత్తుతారు. అలా సూర్యుడు అనేటువంటి మహారాజు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంటే ఈ చంద్రుడు, ఈ తారలు, ఈ నక్షత్రాలు, ఈ మిగిలినటువంటి గ్రహకాంతులు అన్ని తగ్గి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అయిందో ఇవన్నీ ఒక్కసారి విజృంభించాయి. అంటే మహారాజు పక్కన పెట్టి చిన్న చిన్న రాజులందరూ కూడా తలెత్తారు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఇంత గొప్ప సూర్యుడు పరిపాలించిన ఈ లోకమంతా ఇప్పుడు చీకటితోటి పరిపాలింపబడుతోంది. ఈ చీకటితోనే నేను బాధపడుతుంటే చల్లగాలోకి వచ్చి మీద పడింది. ఇది నన్ను చిత్రవద చేసేస్తోంది. గాలి కోసేస్తోంది అంటారు. గాలికి కోసే శక్తి ఉంటుందండి? ఉంటుందండి. గాలికి ఎంత పవర్ ఉంటుంది. ఇనప కడ్డీలు కూడా వంగిపోవండి మహా గాలి వచ్చినప్పుడు. తుఫాన్లవి వచ్చినప్పుడు స్తంభాలవి 200-300 ఏళ్లుగా ఉన్న చెట్లవి ఎలా వంగిపోతాయి? గాలి ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అలాంటిది మన దేహం ఏముందండి, సుకుమారమైన దేహం. దీన్ని చీల్ చేస్తోంది అంటే బాధ పెడుతోంది అని అర్థం అన్నమాట. పూర్వం తులసి మాలని ధరించి ప్రియుడు ప్రియురాలి దగ్గరికి వచ్చేవాడు. ఇక్కడ ప్రియుడు అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు, ప్రియురాలంటే పరాంకుశ నాయకి. ఆ తులసిమాలను తను వేసుకుని వచ్చి ఆ ప్రేమని ప్రకటించడం కోసం ఏం చేసేవట, అదే మాలని తీసి
ప్రియురాలి మెళ్ళలో కూడా ఇద్దరు ఒకే దండలోకి ఒరిగేలాగా వేసేవారు. అబ్బో ఎంత ఆనందమో, ఇంకా చెప్పలేని ఆనందం. అప్పుడు అంత ఆనందాన్ని ఇచ్చిన ఆ తులసి మాల ఇవాళ నా హృదయాన్ని చీల్చేస్తోంది. దాన్ని ఎవరైనా ఆపగలరా? అది వాయువుకి ఇంత శక్తి ఉంటుందండి? వాయువు యొక్క శక్తి సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. అది మళ్ళీ వేరే విషయం అనుకోండి. ఇంకా హింసించే టైంకి అంటే రాత్రికి శక్తి బాగా పెరిగిపోయింది. దీనివల్ల నా శరీరం వాడిపోయింది. దీనివల్ల నా గాజులు జారిపోతున్నాయి. వీటిని నిలబెట్టేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటే నన్ను పరమాత్మతో చేర్చేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎందువల్ల అంటే ఇది ఒక్క రాత్రే గాని ఒక యుగంలా గడుస్తుంది. ఈ రాత్రి ఎలా గడుస్తుంది? ఒక యుగంలా గడుస్తుంది. ఇది ఈ సూర్యుడి తేజస్సు చీకటిని పోగొడుతుంది, వేడిమి కలిగి ఉంటుంది, అడ్డు లేకుండా ఉంటుంది, అన్ని చోట్లకి కూడా ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఆళ్వార్లు చెప్పుకునే స్వాపదేశార్థం ఏమిటి అంటే, మతాంతరులనందరినీ పెరుమాళ్ళనే సూర్యకాంతి మతాంతర శక్తులనన్నిటినీ అణిచిపెట్టేసింది. అంటే ఎవరు తల ఎత్తలేదు. రామానుజ దర్శనము, రామానుజ దివాకరుడు ఒక్కసారి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అంతటిని ప్రపంచం అంతా వెదజల్లాడు అనేది కూడా అంతరార్థంగా ఇందులో మనకి చెప్తారు. రామానుజ దివాకరుడు, ఆయన్ని సూర్యుడుగా తీసుకోవాలి. అలాగే ఆ భోగ్యతని ఒక్కసారి తలుచుకుంటూ తులసిమాల ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎంత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది, ఇవాళ ఒంటరిగా ఉన్న నాకు ఎంత దుఃఖాన్ని కలిగిస్తోంది అనేటువంటిది ఇతర దేవతలని కొలవని శేషత్వ భావాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి అన్నారు. దీనివల్ల అంటే ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే శ్రీమన్నారాయణుడే దిక్కు తప్ప నాకు ఇతరులు దిక్కు కాదు. ఇది దేనివల్ల ఈ పదం ఏ పదం వల్ల తెలుస్తోందండి? నా వళై కాపవరారు, గాజులని ఎవరు కాపాడతారు? ఇక్కడ వళై అంటే ఏమిటండి? గాజులు అంటే శేషత్వ జ్ఞానము. అంత మంచి అర్థాన్ని చెప్పారండి వ్యాఖ్యానంలో. వీటన్నిటికీ పెద్దల యొక్క వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో గాజులు అంటే ఇక్కడ శేషత్వ జ్ఞానం జారిపోకూడదు అంటే ఏమిటి? మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ పెరుమాళ్ళకి తప్ప ఇతరులకి సంబంధించిన వాళ్ళము కాము 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 అనేటువంటి విషయాన్ని ఆళ్వారి నాయకి తనని యొక్క నాయకిగా, పరాంకుశ నాయకి, పెరుమాళ్ళనే నాయకుడుగా. ఎందుకండి ఈ నాయకి నాయక భావాలు అంటే లోకంలో మనకందరికీ తెలుసున్న విషయాలు ఇవే కాబట్టి. ఓ ప్రియుడు, ఓ ప్రియురాలు, ఓ పెళ్లి, ఓ సంతానం, సంసారం, ఇవి మనకి తెలిసినటువంటి ఉదాహరణలు కాబట్టి వాటితోటి పోల్చి మనకి చాలా అందంగా చెప్తున్నారు అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో మనం తీసుకొని ఇందులో అంతరార్థంగా ఈ జీవుడు పరమాత్మకే తప్ప మిగిలిన వారికి శేషభూతుడు కాడు, అనన్యార్హ శేషత్వము. ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పారు? అనన్యార్హ శేషత్వము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొழிలో 4వ పదిలో 8వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురంలో మధ్యలో ఉన్నాము. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. సేవాకాలం చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే. మా సత్యాదేవి చదివింది, అబ్బాయి ఎంత బాగా చదివింది అనుకున్నాం. మా రమణయ్య గారు ఎంత అర్థవంతంగా ఎంత చక్కగా చదివారు. ఆవిడ చదువుతుంటే చాలా బాగుంది అనిపించింది. సరే, లక్ష్మి గారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆస్థాన విద్వాంసులు మాకు, వాళ్ళందరూ కూడా అనుకోండి. ఇలాగా సేవాకాలం అనేది చాలా బాగా సాగుతోంది. అది ఏదో ఒకటి చదవడం కాకుండా ఆ బ్యాలెన్సింగ్, పదాలు ఎక్కడ ఆపాలి, ఎలా అర్థవంతంగా చదవాలి, అవి కూడా నోట్ చేసుకుని మీరు చక్కగా చాలా బాగా చదువుతున్నారు. ఆ పాసురాలు మొదటి పాసురంలో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஏராளும் இறையோனும் திசை முகனும் திருமகளும்
கூறாளும் தனி உடம்பன் குலம் குலமா அசுரர்களை நேராகும்படியாக நிருமித்துப்படை தொட்ட மாறாளன் కవరాదా మణిమామై పురై విలమే. నిన్న మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పేసుకున్నాము. నీకు అక్కర్లేనిదేది నాకు కూడా అక్కర్లేదు. పెరుమాళ్ళే నువ్వు అనుభవించినదేది నాకు కూడా అక్కర్లేదు అని అంటున్నారు అని 2 ఉదాహరణలని ఇచ్చారండి. ఇక్కడ 266వ పేజీలో రామాయణంలో శ్లోకం 1 ఇచ్చారు. అలాగే రామాయణంలో 2 శ్లోకాలు దీనికి వ్యాఖ్యానంగా ఇచ్చారండి. ఆ శ్లోకాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. 3వ లైన్లోంచి నదేహం న ప్రాణాం నచ సుఖమశేషాభిలషితం నాత్మానం నాన్యత్ కమపి తవ శేషత్వ విభవాత్ బహిర్భూతం నాగా క్షణమపి సఖే యాతు శతధా వినాశం తత్సత్యం మధుమదన విజ్ఞాపనమిదం. ఆళ్వందారు రచించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని, రామాయణంలో ఉండేటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారండి. మొట్టమొదటిది అప్పటి పట్ట దేహం నా దేహం. మొదటి లైన్ చివరి చూడండి, 266 మొదటి లైన్ చివర నా దేహం ఎత్తనై சாந்துனத்துக்காக நிலை நின்ன அதிருஷ்டத்தையும் கூட வழியமாறும்படியரே దేహத்தில் పండిరుக்கும் అభిమానం. మొట్టమొదటిది దేహాన్ని గురించి చెప్తున్నారు అని. ఏమిటి దేహము అనేటువంటిది? ఇక్కడ మనకి నా దేహం, దేహం అంటే మనకి విపరీతమైన ప్రేమ ఉంటుందండి. ఎంత ప్రేమ ఉంటుందంటే దానికి చందనాలు పూసుకుంటాం, సెట్లు పూసుకుంటాం, అలంకరించడం కోసమని అడ్డమైన వారిని సేవిస్తాం. ఎలా కూడా దీన్ని జాగ్రత్తగా పోషించుకోవాలి అని అనుకుంటాం. అప్పటి దేహத்தில் பண்ணி இருக்கும் అభిమానం, అప్పటి పట్ట దేహం వేండ, అంత ప్రియమైన శరీరం కూడా నాకు వద్దు. ఆళ్వందార్ స్తోత్రరత్నంలో చెప్పినటువంటి శ్లోకం అండి ఇది. నాకు ఈ దేహం మీద భ్రాంతి లేదు. నా ప్రాణాన్, దేహం తన్నే ఆదరిక్கிறது, ప్రాణను కాగా. దేహం ఎందుకండి మనం ఆదరిస్తాం? లోపల ప్రాణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ ప్రాణాలే పోయాయి అనుకోండి, ఎంత తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోతారా, ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోతారా. కాబట్టి ప్రాణం ఉన్నంత వరకే దేహం మీద ప్రీతి. దేహం తన్నే ఆదరిక్கிறது, ప్రాణను కాగా. ప్రాణాలు కుదుట పడాలి అని. నాకు ఆ ప్రాణాలు కూడా అక్కర్లేదు. అప్రాణంగళం వేండ నచ సుఖం. ప్రాణాలు నిలవాలని చూస్తాం ఎందుకు? ఒక్కొక్కటే లెక్కు చూడండి. ముందు పైన కనపడే దేహం. ఈ దేహంకి గొప్పతనం ప్రాణాల వల్ల. ఆ ప్రాణాలని ఎందుకు మనం నిలవాలని చూస్తాం? అది సుఖంగా బ్రతకడం కోసం. అశేషాభిలషితం, సుఖ సాధనాలైన ధర్మాలన్నిటినీ కూడా ప్రాణంగళై విరుంబకిరదు సుఖత్తుక్కాగా. ఈ ప్రాణాలు ఎందుకండి ఆదరిస్తాం? సుఖపడాలి అని. ఉన్న 4 రోజులు సుఖంగా బ్రతకాలి అనుకుంటాము. అంద సుఖము వేండ, నాకు ఆ సుఖం కూడా అక్కర్లేదు. దేహం అక్కర్లేదు, ప్రాణం అక్కర్లేదు, సుఖం అక్కర్లేదు. ఇది కురుపాగవరం అల్లాదవయ్యం వెనక్కు వెండ. దీనికి సహకరించిన ధర్మాలు కూడా నాకేమీ అక్కర్లేదు. ఇవ ఎల్లాం పురుషార్థమావద ఆత్మ ఉక్కరే. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ కదండి. కాబట్టి ఆత్మని కోరుకుంటారా? అబ్బెబ్బే, ఆ ఆత్మ తాను వెండ. నువ్వు ఆదరించని ఆ ఆత్మ కూడా నాకు అక్కర్లేదు. చాలా ముఖ్యమైన విషయము అది. ఆత్మే అక్కర్లేదు అని అంటే ఉన్ తిరువడిகளில் శేషత్వ సామ్రాజ్యத்துக்கு புறம்பானவை யாவை சில అவை ఒన్నం వెనక్కు వెండ. నీ తిరువడిగళ్ళకి శేషత్వ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి అడ్డు వచ్చే ఏవి కూడా నాకు అక్కరలేదు.
అవి ధర్మాలు అవనండి, అది ఆత్మ అవనండి, అది సుఖం అవనండి, అది ప్రాణం అవనండి, అది దేహం అవనండి, నీవు కోరనవి నాకు ఏవి వద్దు వద్దు వద్దు. నాదా అయ్యా, నువ్వు స్వామి అయ్యా. స్వామి అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు మాకు మేము నీ సొత్తు, ఈ సొత్తు కలిగిన వాడివి. ఉడయ్యవనకు పురంబాయిరెక్కుమత్తై విరుంబ ప్రాప్తి ఉండో, అది నీకు చెందిన దాన్ని నువ్వు కదా రక్షించుకుంటావు. నీకు చెందండి ఏదైనా నీ కైంకర్య సాధనంకి అది సాధనంగా ఉపయోగపడనప్పుడు నాకు ఏది వద్దు. విరుంబ ప్రాప్తియుండో అంగనేయమాగిల్ క్రమత్తాలే కజిత్తు తరిగిరమోయన్న. ఆళ్వారే బాధపడకండి, ఒక్కొక్కటే ఇస్తానండి, ఆ ధర్మాన్ని ఇస్తానండి, జ్ఞానాన్ని ఇస్తానండి, దేహాన్ని ఇస్తానండి, అన్నీ ఇస్తానండి అని అంటావేమో స్వామి. ఓరు క్షణము పొరుక్క మాటే, నువ్వు ఎప్పుడో ఏడాది పోయిన తర్వాత ఇస్తానంటే నేను భరించలేను. ఒక్క క్షణం కూడా నువ్వు వెంటనే ఇస్తానంటే ప్రాణాలు నిలబడతాయి, కానీ నాకు వీలైనప్పుడు ఎప్పుడో నేను తెచ్చిస్తాను అంటే ఏదో మందుకు రమ్మంటే మాస్కానికి వచ్చారు అని ఒక సామెత. అంత తొందరగా ఇస్తే ఎలాగయ్యా? అంటే వెంటనే చెయ్యాలి, కానీ ఎప్పుడో చేస్తే ఎందుకయ్యా? ఒక క్షణము పరుక్క మాటే ఇవై తన్నై తవిరెత్త కుడక్క వైక్క వండాదు నసిత్తు పోంబడి పన్న వేణం. ఇదిగో నేను చెప్పేది ఇది కంటా దుర్గమాన వార్త అయ్యంలో అన్నా, ఏదో నాలుక చివరి నుంచి అంటుంటాను అనుకుంటున్నావేమో. నాలుక చివరి నుంచి అంటామంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు మనం అర్జెంటుగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలండి, తాళం వేసేస్తున్నాం, సరిగ్గా యువతలకు వస్తున్నాము, చుట్టాలు దిగారండి. ఏం చేస్తాం? మనం చాలా అర్జెంటు పని, వెళ్ళి తీరాలి. కానీ వాళ్ళని ఏమంటా, రండి రండి రండి, అయ్యో చాలా రోజులైంది వచ్చి రండి రండి అని. ఈ అండం ఎక్కడి నుంచి అంటున్నామండి? నాలుక చివరి నుంచి అంటున్నాం. బాబోయ్ ఎంతసేపు ఉంటారో, టైంలో నేను వెళ్ళగలనో లేదో, ఇవన్నీ లోపల బెంగ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలా నాలుక చివరి నుంచి అనే మాట కాదు స్వామి. ఇంగన్ మధుమథన ఇంగన్ అన్రాగిల్ దేవర్ మమ్మ పొయ్యరానారు పట్టదు పడిగిరేన్. ఇదిగో అలా గనుక నేను అబద్ధాలు ఆడితే ఆనాడు మధువు నశించినట్లుగా నశించిపోతా. అంటే ఒట్టు వేసి చెప్తున్నా అంటాను చూడండి. నేను మనస్ఫూర్తిగా అంటున్నాను ఈ మాట. నీకు అక్కర్లేనివి నాకేవి అక్కర్లేదు. అలాగే సీత అమ్మవారు అన్నటువంటి మాటను కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే ఈ వ్యాఖ్యానంలో 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి. ఒకటి ఆళ్వందార్ రచించినటువంటి స్తోత్ర రత్నంలో నదేహం న ప్రాణాన్ నచస సుఖం నశేషాభిలషితం అనేటువంటి శ్లోకం. రెండోది రామాయణంలో నహిమే జీవితేనార్థో నైవార్ధైః నచ భూషణైః వసంత్యా రాక్షసీ మధ్యే వినా రామం మహారథం. ఇది సుందరకాండే. సుందరకాండలో సీతామాత అనుకుంటుందన్నమాట, నహిమే జీవితేనా, నా జీవితంతో నాకు ఇంకా పని లేదు, ప్రాణాలు తీసేసుకుంటా. ప్రయత్నం చేస్తుంది కదండి, జుట్టు నా కొమ్మకు వేసుకుని ఉరి వేసుకునే ప్రయత్నాలు చేసుకుంటుంది కదా, అప్పుడు అన్న శ్లోకం అన్నమాట. నా అర్ధో, నాకేమి నైవ అర్ధై, డబ్బు కోసం లాభాల కోసం ఏదో సంపాదిస్తాం, ఏదో సుఖపడతాం, ఏదో బ్రతకాలి అని నేను అనుకోవడం లేదు. నచ భూషణై, ఆహా అన్ని అలంకారాలు అలంకరించుకుంటాను అని బతకాలి అని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎక్కడున్నాను నేను? వసంత్యా రాక్షసీ మధ్యే, నేను ఉన్నది ఎక్కడండి? అలా కాదమ్మా సీతమ్మ, జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి అని ఒక మాట ఉంది. బతికి ఉండన బలుసాకు తినవచ్చు అని మనకి ఏదో సామెత ఉంది. అసలు ప్రాణం అంటూ ఉంటే కదా ఏదైనా అనుభవిస్తావు అని. నాకు అనవసరం, నాకు ఆ ప్రాణాలు అక్కర్లేదు. ఈ రాక్షసుల మధ్యలో పడి ఆ రామచంద్రుడికి దూరమైన బ్రతుకు ఎందుకండి నాకు? నాకు వద్దు ఈ బ్రతుకు. అదే వసంత్య రాక్షసీ మధ్యే, పోనీ రాక్షసులుంటే ఉన్నారు. ఆవేళ ఆ కరదూషణాది రాక్షసులు 14,000 మంది ఉన్నా పక్కన రామచంద్రుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వినారామం, రామచంద్రుడు లేడు. మహారథం, ఎంతటి మహావీరుడండి. ప్రాణాదిగళాల్ కార్యమిండ్రికే ఒజిగరదెన్నెల్,
ఎరుక్కరదు రాక్షసిగళ నడువే పెరిగిరదు పెరుమాళై. ఏం చెప్పమంటారు నా కష్టాన్ని? ఉన్నదా రాక్షసుల మధ్యలో, దూరం చేసుకున్నదా సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుణ్ణి. ఇవత్తాలి అన్న ప్రయోజనములు, ఇంకా నేను బ్రతికి ఏం లాభం అండి? నా భర్త దగ్గర లేనప్పుడు నేను బ్రతికి ఈ దేహం వల్ల గాని, ఈ ప్రాణం వల్ల గాని, ఈ ప్రాణాలకి మూలమైనటువంటి సుఖం వల్ల గాని, ఆ సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మ వల్ల గాని, శేషత్వ జ్ఞానాన్ని, ఒక సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి ఆ ఆనందకర పరిస్థితులు లేనప్పుడు నా జీవితం వ్యర్థం 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 అని ఇంతవరకు ఇది అవతారికండి. ఇంకా పాసురార్థాన్ని చెప్తున్నారు. మొదటి పార్ట్ 260. గుణవానుమాయి విరోధి నిరసన సమర్థనుమాయిరిక్కర ఎంబెరుమాన్. పెరుమాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో 2 చెప్పారండి. అత్యంత గుణవానుమాయ్, గుణవంతుడు. పెరుమాళ్ళం గురించి చెప్పగానే సౌశీల్యము అని మొదటి చెప్పుకున్నాం కదండి నిన్న కూడా. అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడము అని పెరుమాళ్ళకి అది ఒక గొప్ప విశిష్ట లక్షణం. దాని వెంటనే ఏం చెప్పారో చూడండి. విరోధి నిరసన సమర్థనుమాయ్, వీర్యత్వం చెప్పారండి. ఇంత సౌశీల్యం ఉండి కూడా మహావీరుడైనటువంటి వాడు. వీర్యత్వం ఉంది కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రదర్శించడు. తప్పకపోతే వీర్యత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు అన్నమాట. ఎంబెరుమాన్ విరుంబాద ఆయన ఆదరించని శ్లాఘ్యమాన నిరంకొండు ఎనక్కొరు కార్యమెల్లయ్యంగిరాల్. ఆయన ఆశించని, ఆయన ఆదరించని, ఆయన ఆశ్లేషించని ఈ కాంతి నాకు అనవసరము. ఏ రాడు ఇత్యాది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. నాన్ నాన్ ఎంబారుக்கும் అణయ్యలాంబడియాన ఉడంబై కిడియర్ నా నిజందరిక్కరదయంగిరాళ్ళ. ఆయన శరీరంలో ఎవరెవరికి చోటిచ్చాడండి? 3 చోటిచ్చాడు అని చెప్పుకున్నాం. ఒకటేమో రుద్రుడికి, రెండవదేమో బ్రహ్మ, మూడవదేమో అమ్మ లక్ష్మీదేవి. ఈ 3 చోటిచ్చాడు. ఆ మొదట ఆయన రుద్రుడు ఎలాంటి వాడు? నాన్ నాన్ ఎంబారుకుం, దురభిమానం కలిగిన వాడు. ఏ రాళు వృషభ వాహనుడు, నువ్వు గరుడ వాహనుడు అయితే నేను వృషభ వాహనుడయ్యా అని ఆనందంగా చెప్పుకునే ఆయనండి ఆయన. నేను నేను లయకారుణ్ణి అని అనుకునేటువంటి ఆయన. ఉడంబై కిడీరు నా నిజంది ఇరిక్కిరదు ఎంగిరాళ్ళు. అలాంటి చోట కదా ఆయన వచ్చి కొంత స్థలం ఆక్యుపై చేశాడు. ఈయన గుండెలు ఎంత విశాలమైనవో 3 చోటిచ్చాయండి. మొదటిదేమో రుద్రుడి, ఆ రుద్రుడేమో వృషభ వాహనుడు. ఏరాళం వృషభ వాహనుడు. ఈశ్వరన్ అంటే నేను లయకారకుణ్ణి, నాన్ నేను లయకారకుణ్ణి అనే భావం కలిగిన వాడు. కండ కాపాలి కందర్ పెత్తు పోరిగిరదిగిడీర్. ఏం పదాలు వాడతారండి! కంద, కాపాలికరు చాలా అందమైన పదాలు. కంద అంటే మూలం అండి, మూలకందం అని అర్థం. మనం ఏదైనా పదాలు వాడేటప్పుడు దానికి మూలం అనడానికి కంద అని పదం వాడతాం. వంటనే కంద కూడా మూలంగా ఉండి అందులోంచి పిలకలు వస్తాయి కాబట్టి కందమూలాలు అని మనకి పదం వచ్చింది అన్నమాట. ఇక్కడ సృష్టికి అంతటికి కంద ఎవరండి? బ్రహ్మగారు. ఇది ఒక కొత్త కంద, మనకి తెలిసిన కంద కాదు, మూలం అన్నమాట. కంద కాపాలికరు 2 ఆయన ఎవరండి? కపాలం చేతిలో ఉన్న ఆయన శివుడు. అంటే బ్రహ్మ రుద్రులు అనడానికి చక్కటి పదాలని నిజంగా వ్యాఖ్యానంలో అండి ఏదో ఒకటి చెప్పేసి గబగబా ముందుకు వెళ్ళిపోదామని ఉండదండి వ్యాఖ్యానం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పదాలు, కొత్త కొత్త భావాలు, సంప్రదాయ రహస్యాలు చెప్పింది తప్పకుండా అందించేటువంటి ప్రజ్ఞా విశేషం కలిగినటువంటి నంబిళ్ళయ్య గారు. కంద కాపాలి కంద పెత్తు పోగెరదుకిడి ఎనక్క అరిదాగిరదెంగిళాళ్. ఆ బ్రహ్మకి, ఆ రుద్రుడికి తన గుండెల్లో చోటిచ్చినటువంటి ఆయన. ఎలాంటి రుద్రుడండి? ఏ రాళం
సర్వేశ్వరం వేదాత్మవాన్ పెరియ తిరువడియై వాహనமாக உடையா இருக்குமாగిల్. ఓహో పెరుమాళ్ళే మీరు వేదాత్మ విహగేశ్వరు అన్నట్లుగా వేదస్వరూపుడైనటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా కలిగి ఉన్నారా? ఓకే, నేను కూడా ఒక వాహనాన్ని తెచ్చుకుంటున్నా. అందువల్ల నాకు ఏ రాళం వృషభమే వాహనము అని వచ్చేటువంటి రుద్రుడు అంటున్నారు. తాను కైకొళ్ళాండిగళై పోలే ஒரு ఎరుత్తయ్యుడయ్యే నన్ను అభిమానితెరకం. నేను కూడా ఒక భిక్షుకునిలాగా ఈ వృషభాన్ని ఎచ్చి తిరుగుతూ ఉంటాను అని చెప్పేటువంటి రుద్రుడు. ఇక్కడ ఈ పదాలు వాడడంలో తాను కైకొళ్ళు ఆండిగళై పోలే భిక్షాటన చేసేవాడిలాగా, అంటే రుద్రుడు కపాలాన్ని చేతిలో పట్టుకుని భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన నువ్వు గరుడ వాహనుడవైతే నేను వృషభ వాహనుణ్ణి అంటున్నాడు. ఆ లింక్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలాంటి వాడికి కూడా నీ గుండెల్లో నువ్వు చోటిచ్చావు. ఎంత విశాల హృదయుడవయ్యా. విశాల హృదయుడు అనే పదానికి రెండు అర్థాలు. విశాలంగా హృదయం కలిగిన వాడు, అదండి పెద్ద స్థలం అని. రెండవది ఎంత పెద్ద మనసు చేసుకుని నీ గుండెల్లో ఆయనకు చోటిచ్చావయ్యా అనేటువంటిది అనమాట. ఆడు అవనుడయ్య ఉభయ విభూతి రేక్కరపడి దాన్ని పరిపాలించేవాడు. నువ్వు ఉభయ విభూతి నాయకుడివి, నేను లయకారకుణ్ణి. ఇరై యోనం అవన్ అనుభాయ విభూతిక్కుం కడవనాయ్ సర్వేశ్వరనాయ్ ఇరుక్కుం. ఆయన విభూతి ఆయనది, లయం అనేటువంటిది ఆయన విభూతి. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. కళ్ళి అయి మహావృక్షం ఎంగిరవోపాది. కళ్ళి అంటే ఒక చిన్న మొక్కండి. ఒక మొక్కని మహావృక్షం అంటారు. మొక్క మహావృక్షం అవుతుందా ఎప్పుడైనా? ఇతర దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుడితో సరికారు. అది చాలా సున్నితంగా చెప్పారనమాట. ఇక్కడ ఎంగిరవోపాది తాను ఈశ్వరన్య నిరకం ధర్మిగಳೆక్కువ ఐక్యముండితనైపోకి ధర్మిద్వయత్తుకు ఐక్యమిల్లై. ఇక్కడ ఒక పెద్ద వ్యాఖ్యానంలో ఒక పెద్ద చర్చ చేశారండి. చాలా పెద్ద చర్చ చేశారు. ధర్మ ధర్మి అని రెండు పదాలు వాడారండి. అవేమిటో కొంచెం తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ఏమిటంటే మనకి నారాయణయం అనేటువంటి గ్రంథం ఉంది కదండి. నారాయణ భట్టదిరి అనేటువంటి ఆయన, అంటే అద్వైత సిద్ధాంత పరంగా అది సమన్వయిస్తూ చెప్తారనుకోండి దాన్ని. అందులో ఆయన ఒక మాట అన్నాడండి. స బ్రహ్మ స శివ సేంద్ర అన్నదానికి ఇతరులు చెప్పేటువంటి అర్థం వేరుగా ఉంటుంది, మన వాళ్ళు చెప్పే అర్థం వేరుగా ఉంటుంది. ఆయనే బ్రహ్మ, ఆయనే శివుడు, ఆయనే రుద్రుడు అన్నారు అనుకోండి, ఆయనే ఇంద్రుడు అన్నారు అనుకోండి, ఆయన ఈయన ఒకటేనా? ఒకటి కాదు. ఎందువల్ల అంటే ధర్మము ధర్మి అని రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ వ్యాఖ్యానం ఒకటి మనకి చెప్పారండి. ధర్మము ధర్మి అంటే శరీరం ఆత్మ అని తీసుకోండి. మన దేహం కనపడుతోంది, లోపల కనిపించని ఆత్మ ఉంది. ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఒకటి కాదండి. ఇవి రెండు ఒకటి అవుతాయా? ఆత్మ కొన్నాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఇందులోంచి, దేహం దేహంగా మిగిలిపోతుంది. అలా ఒక సత్యం ఏమిటంటే బ్రహ్మని రుద్రుణ్ణి ఇంద్రాది దేవతలని కూడా దేహంగా కలిగిన వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఇవి అన్నీ ఒకప్పుడు పోయేవే. ఆత్మ ఒక్కటే శాశ్వతం, శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే శాశ్వత స్వరూపుడు. అది ధర్మి భావం. ఏమీ కష్టం లేదు. మనం ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు తేలికగా? మన దేహంలో ఉండే ప్రాణం, ఇవి రెండు తీసుకోండి. ఈ ప్రాణం ఏం చేసింది? ఈ దేహాన్ని తనకి అనుకూలంగా ఆధారంగా చేసుకుంది. అలాగే నారాయణుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ సృష్టిని అంతటిని తనకి దేహంగా చేసుకుంటాడు. కొంతకాలానికి ఈ సృష్టి లయమైపోతుంది, దేహం పోతుంది, దేహి శాశ్వతంగా ఉంటాడు. కాబట్టి రెండు ఒకటే కాదు, ఐక్యము కాదు, సోహం కాదు.
దాసోహం. పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ ఒక్క మాటలో చెప్పేశారు. సోహం అంటే నువ్వే నేను. దాసహ అహం, దాసోహం. దా చేర్చుకోవాలి ముందు. ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేశారనమాట. ధర్మి అనేదేమో ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఆత్మ. ధర్మం అనే దేహం ఏమో ఎప్పటికెప్పుడే మారిపోతూ రాలిపోతూ ఉంటుంది అని. మీకు తెలియడానికి వ్యాఖ్యానంలో మనకి 2-3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి. గోవు గోత్వం అనే ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. గోత్వం అనేది ఆవు యొక్క లక్షణం, అది ధర్మం. ఆ ధర్మం కలిగిన ప్రాణి ఒక గోవు. కాబట్టి అది ఆ దేహాన్ని విడిచి దాని లక్షణాలు వెళ్ళిపోతాయి. దేహం శాశ్వతం కాదు, ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది. ఆ ధర్మాన్ని ఇక్కడ చెప్పడానికి ఇప్పుడు బ్రహ్మ పెరుమాళ్ళ యొక్క దేహంలో ఉన్నాడు. చాలా చక్కటి లింక్ అండి ఇక్కడ, తేలిక లింక్. పెరుమాళ్ళు ఆయన దేహంలో 3కి చోటిచ్చాడు అని పై అర్థం చెప్పుకున్నాం, బ్రహ్మ రుద్ర లక్ష్మి. కొంచెం లోపలికి వెళితే బ్రహ్మ కూడా ఆయన దేహంలో ఒక భాగంలో ఉన్నాడు. ఈ దేహం ఎప్పటికైనా విడవబడేదన్నప్పుడు ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినోర్జున, అన్ని పునరావృత్తి కలిగినవే. కాబట్టి బ్రహ్మ నారాయణుడు ఒకటి కాదు, బ్రహ్మ రుద్రుడు ఒకటి కాదు, బ్రహ్మ ఇంద్రాదులు స్వరూపత ఒకటి కాదు కాదు కాదు. అది బ్రహ్మ రుద్రాదులకి నారాయణుడికి భేదము ఉంది ఉంది ఉంది. అది మనకు అర్థం అవడం కదా 2 పదాలు వాడారు, ధర్మం ధర్మి. ధర్మం ఎప్పటికైనా నశిస్తూ ఉంటుంది, ధర్మి అనేది నశించదు. ధర్మి శ్రీమన్నారాయణుడు. ధర్మము ఆయన దేహంలో చోటిచ్చినటువంటి బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాది దేవతలు అని అంత పెద్ద విషయాన్ని ఇక్కడ ధర్మ ధర్మిగళైక్య ఐక్యముండి తన్నై పోకి ధర్మి ద్వయత్తుకు ఐక్యమిల్లై స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఖరాఖండిగా నెక్కచ్చిగా బల్లబుద్ధి చెప్పడం. ధర్మం ధర్మి ఎప్పుడూ ఒకటి కాదు, నారాయణుడు ఇతర దేవతలు ఎప్పుడూ ఒకరు కాదు, నారాయణుడు నారాయణుడే. వీళ్ళని దేహంగా కలిగినటువంటి వాడు. అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. తను వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని, తనకి వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని ఉంటాడు. ఆ కాలం అయిపోగానే వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాన్ని గృహ్ణాతి. పాత వస్త్రాలు అయిపోతే పడేసినట్లుగా అన్ని బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి సర్వం లయం అయిపోతాయి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పాడు. అక్కడికి రుద్రుడు అయ్యాడండి. దిశై ముగనం సృష్టి కురుపాగ 4 వేదങ്ങളையும் ఉచ్చరిక్కై కీడాన 4 ముఖత్తై ఉడయ్యనాయి. ఎలా సృష్టి జరుగుతుందో చెప్పడం కోసమని వేదాలని బ్రహ్మగారికి ఇచ్చారండి. ఇచ్చి నాయన ఒక ముఖంతో నువ్వు చదవలేవు, ఇవి 4 వేదాలు కాబట్టి 4 ముఖాలు ఇస్తున్నాను అని బ్రహ్మగారికి 4 ముఖాలను అనుగ్రహించాడు స్వామి. అవి తీసుకుని నాన్ స్రష్ట ఎన్న అభిమానత్తరిక్కర చతుర్ముఖనం. ఇందాక రుద్రుడేమో నాన్న నాన్న వరు ఎరుత్తై ఉడయ్యేన్న, ఆయన అహంకారం అది. ఇక్కడ బ్రహ్మకి నాన్న స్రష్ట, నేను సృష్టిస్తున్నాను. చేసేవాడికి అహం లేకుండా చెయ్యాలి. అడుగడుగునా బోధ ఇదే. తిరుమగళం వీళ్ళిద్దరు అయ్యారండి. 3వ ఆవిడ నిత్యానపాయని. పెరుమాళ్ళని ఎందుకు సౌశీల్యం కలవాడు అన్నారంటే, నిత్యానపాయిని అయిన లక్ష్మితో పాటుగా కాలంలో కలిసిపోయే బ్రహ్మరుద్రేంద్రాదులకు కూడా తన శరీరంలో స్థలాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. ఎంత సౌశీల్యం అండి! తన భార్యతో పాటుగా వాళ్ళకి ఇచ్చాడు అని. కానీ ఆ సౌశీల్యానికి వెనకాల ఒక చిన్న రహస్యం ఉంది. ఎవరికి ఇచ్చాడండి? తన కొడుక్కి తన మనవడికి ఇచ్చుకున్నాడు. ఎవరైనా తేడా ఏంటి? తన కొడుక్కి తన మనవడికి ఇచ్చుకున్నాడు అని.
తిరుమగళం. అమ్మ ఎలాంటిదండి? శక్యా లోభయితున్నాం ఐశ్వర్యేణ ధనేన వా అనన్యా రాఘవేణ భాస్కరేణ ప్రభాయద. నిత్య అనపాయనే, క్షణం కూడా విడిచిపెట్టి ఉండనటువంటి తల్లి. ఆవిడకు ఉదాహరణ చెప్పిందండి. సూర్యుడి నుంచి కాంతిని విడదీస్తావా? అది ఎలా చెయ్యలేవో. పుష్పం నుంచి పరిమళాన్ని విడదీస్తావా? అది ఎలా చేయలేవో. రాముడి నుంచి నన్ను అలా విడదీశాను అనుకుంటున్నావు. నువ్వు భౌతికంగా చూస్తున్నావు, ఆత్మపరంగా నా ఆత్మ అక్కడే ఉంది అన్నట్లుగా. కూరాళం ఇత్యాది 268వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇవர்கள் కూరిట్టాళుంబడి అద్వితీయమాన ఉడంబు పడైతవన్. వీళ్ళందరికీ అలాట్మెంట్ అండి. కూరాళం అంటే భాగాలు పంచడం. హద్దులు ఇచ్చేశాడు ఆ రుద్రుడు. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండవయ్యా, ఆ బ్రహ్మగారి ఇంతవరకు ఉండవయ్యా, లక్ష్మీదేవి మధ్య భాగంలో అమ్మ నువ్వు ఉండు చక్కగా అని. நாங்களதிகாரி புருஷகரை அவர்கள் என்ன பிராட்டி పరిసరத்திலே పుక్కుచిల రజువు సైదల్. మా అమ్మే కదా. కొంచెం కొంచెం ఏం చేస్తారండి ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు? ఒక్క అడుగు అలా జరిపేసేసి గోడ కట్టేస్తుంటారు. మన లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం కదండి. ఆ దారాలు పెట్టి ఎన్ని కొలుచుకున్నా ఎన్ని చేసినా కాస్త ఆ ఇటక వాసి అవతలకు కట్టేసుకుంటే కాస్త కలిసి వస్తుంది. ఎంత భ్రమగా పడిపోతూ ఉంటాము. అలా ఏమన్నా ఒకళ్ళ భాగం ఒకళ్ళకి ఇచ్చాడంటే ఈయన ఎవరి దాంట్లోకి రావడానికి వీలు లేకుండా నాంగల్ పడుక్కై పత్తెలుల్లో మెన్నో సిలర్ అవరుగళ్ళయ్యలే కుక్కజు సైదల్. అంతేకాదు వీళ్ళు అమ్మ వాటాలోకి వెళ్ళలేరు. అమ్మ మన పిల్లలే కదా పర్వాలేదులే కాస్త అటు ఇటైనా అని ఇటు రావడానికి లేకుండా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అద్దులు ఇచ్చేసేటండి. అదే కుక్కలు స్నేహితులు చెయ్యబొండాదపడి ఆడు మా ఎత్తు అలా విభజించి ఇచ్చినటువంటి స్వామి. దివ్యాత్మ స్వరూపత్తిలం వీరుడయ్యదు తిరుమేనియరే. ఆత్మ ఎంత గొప్పదో పెరుమాళ్ళది, తిరుమేని కూడా అంత విగ్రహ వైలక్షణ్యం కలిగినటువంటిది. సర్వ అపాశ్రయమాయిరే తిరుమేనుదా ఇరుపదు. ఏమి దివ్యమైనటువంటి రూపం అండి. ఆ రూపాన్ని ఎంత బాగా వర్ణిస్తారు రామానుజాదులందరూ కూడా అద్భుతంగా. ఇప్పటి శీలవానా ఇరిక్కరవన ఇక్కడే నా నిజందిరిక్కిరదు. ఇంత గొప్పవాడు అంటున్నారు, అంతమందికి స్థలం ఇచ్చాడంటున్నారు, అంత సౌశల్యమూర్తి అంటున్నారు. నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఎందుకున్నాడండి బాబు ఈయన? ఇంత గొప్పవాడన్న ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ గుణాలన్నీ నా నిజిందిరెక్కిరదు. నేను పొందలేక బాధపడుతున్నాను. ఎందుకంటే రెడీగా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఏంటి? శీలమిల్లా సిరియనేలు బోవో నా అదృష్టం. ఎంత పాపాలు చేసుకున్నామో, పెరుదు పెద్ద పాపం చేసుకున్నాం. చివరికి ఫలంగా చెప్పేది అదనమాట. నేను చేసుకున్న పాపమే నాకు అడ్డుపడుతోంది. కులమా. ఇక్కడ వరకు సౌశీల్యం చెప్పారండి. ఇక్కడి నుంచి కులమా దగ్గర నుంచి వీరత్వాన్ని చెప్తున్నారు. వీరత్వము అంటే ఎంత శౌర్యం కలిగినటువంటి వాడు స్వామి. ఎక్కువ ప్రతిబంధకముండా తాను జిగ్గరేనో. అది కులమా కాస్తా కూస్తా కాదండి, మొత్తం రాక్షస కులాలు మొత్తం సంహరించేసినటువంటి స్వామి. ఇక్కడ సౌశీల్యాన్ని చెప్తూ వెంటనే పరాక్రమాన్ని ఎందుకు చెప్పారు అంటే రామాయణంలో కూడా ఇలాగే చెప్పారండి అని ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. పూర్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్. ఆ పదాలు రెండు పక్క పక్కన ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఈ లోకంలో గుణవంతుడెవరు? గుణవంతుడు అంటే గుణం అనగానే సౌశీల్యం, ఇంకా ఆలోచించక్కర్లేదు. సౌశీల్యం చెప్పగానే కశ్చ వీర్యవాన్, పరాక్రమవంతుడెవరు? నెక్స్ట్ గుణం అది. అందుకని ఈ పాసురంలో కూడా పరాక్రమాన్ని చెప్తారు. కులమాగాసుర వర్గత్తై నీరాగుంబడియాక నిర్మిత్తు. వాళ్ళందరినీ బూడిద చేసి పాడేసేటువంటి అద్భుత పరాక్రమము కలిగిన వాడు. నిహత పూర్వమేవా ఎంగరపడి. నువ్వేదో చేశాను అనుకుంటున్నావు అర్జున. మయైవంతే తస్మాత్ ఉత్తిష్ట
యశో లభస్వ జిత్వా శత్రున్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవతే నిహిత పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రో భవ సవ్య సాచిన్. ఏమి చెప్పాడండి? నువ్వేదో చంపుతున్నాను, నేను బాణం వేస్తే అవతల వాళ్ళు పోతున్నారు అనుకుంటున్నావు కాదు నాయన. నేను చర్నాకోల ఇలా అనగానే వాళ్ళందరి ప్రాణాలు పోయాయి. తర్వాత నువ్వేదో బాణం ప్రయోగించినట్టు వాళ్ళని చంపినట్లు నీకొక తృప్తిని నేను కలిగిస్తున్నా. కాబట్టి లే, తస్మాత్ త్వం, నువ్వు రెడీ అవ్వు. ఎంత బాగా చెప్పాడో. ఉత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రున్ భుంక్ష్వ రాజ్యం, రాజ్యాన్ని అనుభవించు. లే లే. ఇలా ప్రోత్సాహకాలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ కదా లోకంలో. మనకు ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు లే, ముందు నువ్వు చేయగలవు, చెయ్యి అని మనలో ఉండే ఒక తక్కువ భావాన్ని పోగొట్టి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కల్పించేలాగా చెప్పేవాళ్ళు దొరకడం మన అదృష్టం అండి. అర్జునుడు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం అన్నమాట అదే. భస్మమా అయిపోంబడి సంకల్పిత్తు. అలాగే సైన్యాన్ని అంతటిని నీరు బండిరా రాస్తే బూడిద అనండి, మామూలురా రాస్తే వాటరు అని అర్థం. ఇప్పుడు అన్నిటికీ అన్ని అక్షరాలు రాసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ లో అసలు అక్షరాలు తేడాలేం లేదు. ఋషి కూడా రాకొమ్మిస్తే రూ రాస్తాం కదండి, ఋషి రాసేస్తూ ఉంటాం. బండిరా మామూలురా భేదాలు మనం ఎప్పుడు చూడడం లేదు. నీరు అంటే బండిరా రాసి కొమ్మిస్తే బూడిద అని అర్థం, మామూలురా రాస్తే కొమ్మిస్తే వాటర్, నీరు అని అర్థం, నీళ్లు. పడై తొట్ట జగసృష్టియల్ వందాల్ సంకల్పమే కొండు నిర్వహిక్కుమవన్ ఆశ్రిత విరోగడే అழிయ చెయ్యమిడత్తెల్ సాయుధనాయకొండు మేల్విజం. లోకాన్ని సృష్టించాలంటే సంకల్పిస్తాటండి. సాయిక్షత అంటుంది వేదం. కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి అలా కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి సృష్టి వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏం పరికరాలు తీసుకోలేదు. నాశనం చేసేటప్పుడు సృష్ట్యాదిగళల్ సత్య సంకల్పన ఇరుక్కం ఆశ్రిత విరోధిగళ్ళ అసత్య సంకల్పన ఇరుక్కం. నాశనం చేయాలన్నప్పుడు చక్రధారిగా కనిపిస్తాడు. అది సంకల్పంతో చేసేచ్చు కదండి. అది ఏమిటంటే తనని నమ్మిన భక్తులు అడుగో నా స్వామి వచ్చాడు అని దర్శించి ఆనందించడం కోసం ఆయుధాలు పట్టుకుని వస్తారు. లేకపోతే అది కూడా సంకల్ప మాత్రం చేతే చేసేయచ్చు అని అలా చేయడం. నీరాగుంబడియాగా చిన్నం భిన్నం శరైర్దగ్ధం యంగరపడియే చిన్నం భిన్నం శరైర్దగ్ధం ప్రభగ్నం శస్త్రపీడితం బలం రామేణ దదుసుహు నరామం శీఘ్రకారిణం ఇది యుద్ధకాండే 94 ఆయనలా యుద్ధం చేస్తుంటేటప్ప చూస్తుంటేట బాణం ఎప్పుడు వచ్చిందో, ఎక్కడ తగిలిందో, ఎలా కూలుతుంది, ఇవేమి ఆర్డర్ తెలియట్లేటండి. టప 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 భిన్నం భిన్నం శరైదగ్ధం మండిపోవడం, పేలిపోవడం, ఢామ్ అని శబ్దాలు రావడం, అన్ని పనులు జరిగిపోతున్నాయి. బాణం ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియట్లేదు. అంతేనండి. ఎప్పుడు తీశాడు నా ముజంతం శల్లి ముఖాన్ని, ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడు ఏం తెలియట్లేదు. ఫలితాలే కనపడుతున్నాయి. టప 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 ధామ్ 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 పేలిపోతున్నాయి రథాలు. అవి అంటే పరాక్రమమే దర్శనీయము అవుతోంది అన్నట్లుగా ధూళి అంబడియాగ సంకల్పిత ఆయుధమెడెక్కుమవన్. అలా ఆయుధాన్ని పట్టి భక్తులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు. యజ్ఞ విఘ్నకరం అన్యాం పాండవానాం చతుర్హృదం. 4వది ఈ పాదం ఉంది చూడండి. యజ్ఞ విఘ్నకరం హన్యాం అంటే విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞాన్ని రక్షించడం కోసం విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళిన రాముడు అనేది రామాయణాన్ని రిఫర్ చేస్తోందండి. అలాగే పాండవానాం చతుర్హృదం అన్నప్పుడు పాండవులను రక్షించేటప్పుడు భారత వృత్తాంతాన్ని అవి రెండు కలిసి ఒక శ్లోకపాదంగా, అంటే సారాంశాన్ని అంతటిని చదువుకునే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి ఆతృత పెద్దలకి ఎలా ఉంటుంది అనడానికి ఈ రిఫరెన్సెస్ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. తన్నై మిడెక్తై పిడెక్తారయ్యం ఉయర్ నిలయ్యే నలివార్తయ్యం నలియుమవన్ మారాళం. అక్కడ ఎలాంటి అందమైనటువంటి
పరాక్రమాన్ని తాను చూపించాడు అని అంటే ఆయన యజ్ఞభోక్త కాబట్టి యజ్ఞ విఘ్నకరం హన్యం. మనం యజ్ఞంలో హవిస్సు వేస్తూ అందరిలోకి దేవతల్లోకి చిన్నవాడు అగ్గినండి. అందువల్ల అగ్నిదేవుడి ద్వారా హవిస్సులు పెరుమాళ్ళకి పంపిస్తారు. దేవతలందరికీ పంపిస్తే దేవతల ద్వారా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళతాయి. అగ్ని ముఖంగా దేవతలు స్వీకరిస్తారు అన్నమాట. ఆ స్వీకరించే దాంట్లో యజ్ఞభోక్త భగవంతుడు కదండి. సహస్రనామం చదువుతాం కదా. యజ్ఞో యజ్ఞపతిరి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞభృత్ యజ్ఞ సాధన యజ్ఞాంతకృత్. ఎంత బాగుంటుందో సహస్రనామ వ్యాఖ్యానంలో. అక్కడ యజ్ఞం అంతా సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే కాబట్టి యజ్ఞానికి విఘ్నం కలిగించే వాళ్ళని ఆయన నాశనము చేస్తాడు అనేటువంటిది. ఏమండి పెరుమాళ్ళకి ఏమన్నా తన్నై మిడత్తై పెడతారయ్యం ఊరై నెలయ్యిలే అంటే పెరుమాళ్ళకి శత్రువులు ఎవరండి? తన భక్తులకి ఎవరు శత్రువులో వాళ్ళే పెరుమాళ్ళకి కూడా శత్రువులు. ఆయనకి ప్రత్యేకంగా వీడు ఫ్రెండ్ వీడు ఎనిమి అని ఏం లేదు. మరి ఎవరు తన భక్తులకి ఎవరు ఇష్టమైతే వాళ్ళు తన భక్తులకి ఎవరు శత్రువులుగా ఉంటే వాళ్ళు. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. మారాళన్ 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 అలా చాలా చక్కటి పదాలు వేశారండి ఇక్కడ. బలిష్ఠుడైనటువంటి సర్వేశ్వరుడు మెడు కన్యన్నదల్ బలశాలి ఆయన ఎదిరి ఎన్నదల్ శత్రువులని నశింపచేయగలిగిన వాడు. దుర్యోధనన్ పాండవుల నుంచి దుర్యోధనుడి దగ్గరికి కృష్ణుడు రాయబారం వెళ్ళాడండి. రాయబారం వెళ్ళేటప్పటికి అమది శయ్యవేణం ఎన్న కృష్ణ మా దగ్గరికి వచ్చావు కదా, నువ్వు వస్తావని నేను అద్భుతమైనటువంటి విందు భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశాను, సాపాటికి లే అన్నాడు దుర్యోధనుడు కృష్ణుణ్ణి. అంటే ద్విషదన్న భోక్తవ్యం ద్విషంతన్నైవ భోజయేత్ ద్విషదన్న భోక్తవ్యం ద్విషంతన్నైవ భోజయేత్ పాండవాన్ ద్విషసే రాజన్ మమ ప్రాణాహి పాండవాహ. దుర్యోధన కూర్చో ఇప్పుడు సాపాటు అవి ఏం వద్దులే, ఎందువల్లంటే శత్రువులు ఇంట్లో అన్నం తినకూడదు అన్న. నీళ్లు బంగారంగా నువ్వు వద్దన్నావు, అంతవరకు బానే ఉంది. శత్రువులు ఇంట్లో తినకూడదు అంటావు, నీకు నాకు ఏం శత్రుత్వం ఉందయ్యా? నువ్వు నేనే అన్నా రాజ్యాలు పంచుకున్నావా? ఓహో నువ్వు నేనే అక్కర్లేదయ్యా. పాండవాన్ ద్విషసే రాజన్, నీకు పాండవులంటే ఎంత కక్షో చూడు, సూది మన మోపినంత కూడా ఇవ్వనని అనౌన్స్ చేసావు కదా. మమ ప్రాణాయి పాండవా, పాండవులు నా ప్రాణమయ్యా. నా ప్రాణమైనటువంటి వాళ్ళని ద్వేషించే నీ ఇంట్లో నేను ఎలా అన్నం తింటాను? శత్రువు ఇంట్లో అన్నం తినకూడదు, శత్రువుకి అన్నం కూడా పెట్టకూడదు అని శాస్త్రం చెప్తోంది. ద్విషదన్నం నభోక్తవ్యం ద్విషంతన్నైవ భోజయేత్, శత్రువుకి అన్నం పెట్టకూడదు. నీకు నాకు శత్రుత్వమా? అవును. నా భక్తులకి ఎవరు శత్రువులో వారు నాకు శత్రువులు ಎಂದು ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧಿಗಳೈ ತನಕ್ಕೂ విరోధిಗಳಾಗಕೊಂಡು తన ఆశ్రితులకి ఎవరు విరోధులో వాళ్ళని తనకి విరోధులుగా అజుకొప్పే సుమవన్ భావించేటువంటి వాడు. ఏమండి ఇంత ప్రాణాలు పెట్టేవాడు నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కావాలాదా? నన్ను అలా ప్రేమించట్లేదండి, నన్ను ఆశించట్లేదండి, నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవట్లేదండి. ఎంత మహాపాపం చేసుకున్నాను. విరోధిಗಳై அழியச்செய்தும் விடாயத்து தண்ணீர் தண்ணீர் என்ன அவன் வந்து அணையாத நல்ல நிறத்தால் ஒரு అపేక్షై ఉడయ్యోమల్లోం. అంటే చాలా దాహంగా ఉన్నప్పుడు దాహాన్ని తీర్చాలి అనేటువంటిది ఒక మాట ఉందండి. విరోధులను సంహరించిన తర్వాత బోడు దాహం వేస్తుంది. ఎవరైనా కష్టపడి వచ్చారనుకోండి, రాగానే కాసిన మంచినీళ్ళు తాగండి అండము. ఈ రోజుల్లో ప్రకారం కాఫీలో టీలో డ్రింకులు వాళ్ళకి ఏవి కావస్తాయి,
మొత్తానికి దాహార్తిని తీర్చాలి. అలా నువ్వు నా పాపాలనే రాక్షసుల్ని చంపి వచ్చావు. వచ్చినప్పుడు నన్నొక్కసారి దగ్గరికి తీసుకొని కౌగిలించుకుంటే నీ శ్రమ పోతుంది కదా. ఇక్కడ దాహం తీర్చడం అంటే ఒక మాట అన్నారు, అవన్ వందు అణయ్యాద, కౌగిలించుకోని. నన్ను కౌగిలించుకుంటే నీ తాపం అంతా తీరిపోతుంది, నీ దాహం అంతా తీరిపోతుంది అని నువ్వు అనుకోవట్లేదు కదా. నన్ను వీడిని దగ్గరికి తీసుకుందాం, వీడిని కౌగిలించుకుందాం అని నా మీద నీకు ప్రేమ లేదు కదా. నల్ల నిరత్తాల్వరు అపేక్షయుడయ్యో మల్లోం, అలా నువ్వు చెయ్యలేదు. పరాంకుశ నాయకి అంటోంది, నన్ను నువ్వు ప్రియురాలిగా భావించలేదు. రాక్షసులను చంపిన శ్రమ తీరేలాగా వచ్చి ఒక్కసారి నన్ను కౌగిలించుకోవాలి అనుకోలేదు. నీ ప్రేమను పొందనప్పుడు నాకెందుకయ్యా ఈ ప్రాణాలు, నాకెందుకయ్యా ఈ దేహం, నాకెందుకయ్యా ఈ సుఖాలు, నాకెందుకయ్యా ఈ ఆత్మ, నాకు ఇవేమీ వద్దు. నిరత్తిలే అవన్నాదరిక్కుమన్రో ఇత్తాల్ కార్యముళ్ళదు. స్వామి ఆదరించినటువంటి నిరత్తిల్, నిరవంటే కాంతండి. నువ్వొచ్చి ఆదరిస్తే, ఆహా నా స్వామి నన్ను దగ్గరికి తీసుకున్నాడని ఆనందంతో నా ఒళ్ళు మరింత మెరిస్తే అప్పుడు నా జీవితానికి సార్థక్యం. అది లేనప్పుడు అల్లదు నిరక్కేడామిత్తనయ్యిరే, దీనివల్ల ఇంత కూడా ప్రయోజనం లేదు, ఉన్న కాంతి కూడా పోతుంది, అంతేగాని నేను పొందేటువంటి ఆనందం లేదు. ఈ 10 పాసురాలు కూడా నాయకి భావంతో అని చెప్పుకున్నాం కదండి. నాయకి పరాంకుశ నాయకి చెప్తోంది. ఏమని చెప్తోంది? మణిమామై కురై విలమే, అలాంటి కాంతి లేకపోతే నాకు అక్కర్లేదు. మడనంజాల్ కురై విలమే, నీ మనస్సుకు దగ్గర కాని మనస్సు నాకు అక్కర్లేదు. నిరత్తాల్ కురై విలమే, అన్ని పాసురాల్లో మేఘయ్యాల్ కురై విలమే, నా అలంకరణలతోటి కూడా నాకు ఆనందం లేదు. ఏదైనా సరే నువ్వు నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని ఆహా ఇది ఎంత బాగుంది, ఆహా నువ్వెంత బాగున్నావు అని ఆదరించినవి నాకు కావాలి గాని నువ్వు అనుభవించనివి ఏది కూడా నాకు అక్కరలేదు, దానివల్ల నాకు ప్రయోజనము లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో 2 విశేషణాలు. ఒకటి అందరితోటి కలిసి మలిసి ఉండే సౌశీల్యం అనే గుణం. రెండవది పాపాలన్నిటినీ దూరం చేసేటువంటి విరోధి నిరసనశీల గుణం. ఈ 2 గుణాలతోటి శత్రువులని కులంకులమా గుంపులుగా సమూలంగా నాశనం చేసిన తరువాత నన్ను ఆత్మీయంగా దగ్గరకు తీసుకొని, నా శరీరం నాకు కూడా అక్కర్లేదు, నీకు అక్కర్లేనిది నాకు కూడా అక్కర్లేదు స్వామి, ఈ దేహము, ఈ ఆత్మ, ఈ ప్రాణాలు, ఈ సుఖాలు, ఈ ధర్మాలు, ఈ సర్వస్వం నీ పాదాలకే అంకితము అని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఏరాళం ఇరయ్యోనం దిశై మొగనం తిరుమగళం కూరువాళం తని ఉడంబన్ குலம் குலமாசுரைகளை நீராகும்படியாக நிருமித்துப்படை தொட்ட மாறாளன் கவராத மணிமாமை குறை விளமே தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురుకే సింధు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదతే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலி சடகோபன்னாத மனசீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாள வந்தார் குருமாலாதரன் குருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள்
मुन्यन् मूलशैरन्दनवे नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्तिवेङ्कटेशशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे ரம்ய ஜாமாதரம் மனவாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழ் மனவாழ மாமனவான் வாழி அவன் வாழும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநத்தோர் தேரும் விளைவுரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தா கில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான் வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌஸ்தான்வை சஞ்சாతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్ణమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యాం సత్శిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విదిదం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.